किसान भाईचारा पिछले कुछ दिनों तो दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है और 3 कानूनों का विरोध कर रहा है लगातार और सरकार को गुजारिश कर रहा है कि 3 कानून वापस ले जान। हुण वड्डा सवाल यह पैदा होता है कि लोग वार-वार ये कहते हैं कि सिर्फ किसानों का मुद्दा है तो किसान ही टैकल करन, किसान ही हैंडल करन, पर कुछ तरह कहंदियां ने कि मुद्दा किसानों का नहीं है, ये आम लोगों का भी मुद्दा है, जन-जन का मुद्दा है। एक खास रिपोर्ट तुहानूं दस्सण जा रही हैं, दिखाण जा रही हैं, जो फैक्ट असीं तुहानूं दिखावांगे। यकीनन तौर पर यह दावा करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने तो बाद तुसीं खुद मनोगे कि यह मुद्दा किसानी का नहीं है, यह मुद्दा हर आम खास का मुद्दा है। इसे करके जंग किसान लड़ रहा है, साडे मुद्दे नूं भी लड़ किसान रहा, जबकि यह मुद्दा सारिਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ कि 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2020। ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 1955 ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ। ਇਹ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। इस दे जरिए अनाज, दालां, तेल वाले बीज, खाणयोग तेल, प्याज ते आलू वर्गियां फसलों नूं जरूरी वस्तां दी सूची चों हटा दिता गया। हाले तक ये जिहड़ियां वस्तां सीगीआं जरूरी वस्तां दी सूची सी, इहदा मतलब ये सीगा इन्हां नूं कोई भंडारण नहीं कर सकदा सीगा, इन्हां दे उत्ते कैप लगी हुई सी। गौरमेंट दा एक कह सकदे सीगे कि हक सीगा भी इहनूं कोई भंडारण नहीं कर सकदा। भंडारण जे हो जांदियां ये चीज़ां तां बाद दे विच महंगे पा ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਅਨਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि यह इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में खाण दी चीज़ों की पहला घाट सी, हुण घाट नहीं है, इस करके इस ते कोई भी कैप नहीं लगाया जा रहा। किसान की कहते हैं, हुणे भी सुन लो। किसान कहते हैं कि वड्डे उद्योगपतियों की खेतीबाड़ी दे विच एंट्री छोटे किसान, छोटियां मंडियां, छोटे व्यापारियों नूं खत्म कर देगी। निजी खेतर दीयां कंपनियां किसानां तो वड्डी तादाद दे विच घट कीमत ते फसलां खरीद के उसका भंडारण करनगियां, बाजार दे विच चीज़ां की घाट होण ते उसनूं वध कीमत ते वेचणगियां। आम उपभोक्ता नूं भी इसका वड्डा फर्क पेगा क्योंकि खाण पीण दीयां वस्तां दे रेट दे विच इजाफा होएगा, महंगाई वधेगी। यकीनन तौर पर जदों अडानी अंबानी होरां दा नाम लिया जाता है, जदों ये लोग मार्केट तो चीज़ां चुक लैणगे, सीधा किसानां तो ये चीज़ां चुक लैणगे, क्योंकि गौरमेंट कहती है कि हुण साडी कोई रोक नहीं, जिन्ना मर्जी खरीदो। जदों ये वड्डे भंडारण इन्हां चीज़ां ते कर देणगे, मार्केट दे विच रेहड़ियां फड़ियां ते तुसीं जदों सब्जियां लैण जांदे हो, फ्रूट लैण जांदे हो, वो तुहानूं जदों नहीं मिलेगा ते तुहानूं मिलेगा कित्थे? मिलेगा रिलायंस जियो ते मॉल दे विच जाके, जियो फ्रैश दे मॉल दे विच जाके। ऑनलाइन जड़ियां चल रही ने एप्स चल रही ने कि तुहाडे घर तक ग्रोसरी पहुँचावांगे, तुहाडे घर तक फ्रूट्स वैजीटेबल्स पहुँचावांगे, उन्हां दे जरिए तुहानूं ये सब कुछ खरीदना पेगा। तां सहजे अंदाज़ा लाओ कि किन्नी वध कीमत दे विच तुहानूं ये सब कुछ मिलेगा। अज तुसीं घरों बाहर कदम रखदे हो, रेहड़ियां फड़ियां ते जिहड़ियां सब्जियां तुसीं देखदे हो, ये जदों कानून लागू हो गया तां किसान कहंदे ने रेहड़ियां फड़ियां तुहानूं मिलणगीਆਂ नहीं, क्योंकि सारियां सब्जियां, सारा अनाज है जिहड़ा वड्डे वड्डे घराणे खरीद लैणगे, बल्क दे विच खरीदणगे। कौन रेहड़ी वाला जाके धक्के खांदा फिरेगा सड़कों ते, जदों एक कोई वड्डा व्यापारी कहेगा मैं पूरी दी पूरी तेरी रेहड़ी खरीद लेना, रेहड़ी तो लेगा 5 रुपए किलो पा, आप भंडारण करेगा तो गाहक नूं देगा 10 रुपए किलो पा। यही जिहड़ा खदशा है, ये सब तो वड्डा खदशा है कि यह कानून जिहड़ा है सीधा उपभोक्ता नाल जुड़िया होया, कस्टमर नाल जुड़िया होया, सीधा खपतकार नाल जुड़िया होया, जिसनूं वड्डा फर्क पेगा। एक छोटी जी उदाहरण भी तुहानूं दिखाने। ये मैं अपने लैपटॉप पर खोलिया जियो मार्ट, ये रिलायंस वालियां दा जियो मार्ट है जिहड़ा ऑनलाइन है। इत्थे रेट भी तुहानूं दस दिंदे आ, हर चीज़ इत्थे है, सब्जियां तो लैके दालां तो लैके फ्रूट्स तो लैके दुनिया की कोई भी चीज़ कहोगे तुहानूं इत्थे मिलेगी, जिहड़ी रोज़मर्रा असीं वरतदे हां चीज़ां उहनां दे विच। हुण ये सारियां चीज़ां इत्थे भी अवेलेबल ने तो तुहाडे कोल मंडी च भी अवेलेबल। हाले तुहाडे कोल चॉइस है, तुहाडे कोल ऑप्शन है कि तुसीं ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, तुसीं मंडी च भी खरीद सकते हो। किसान कहते हैं कि जदों ये कानून बन गया ना, फिर साडे कोल चॉइस नहीं रहनी, हुण फिर साडे कोल खरीदना सानूं इत्थों ही पैना, तुहानूं ऑनलाइन खरीदना पैना या मॉल जाके खरीदना पैना, तुहानूं रेहड़ियां फड़ियां नज़र नहीं आउणगीਆਂ। ये खदशा है। हुण एक सहज अंदाज़ा लाओ, इत्थे प्याज है 49 रुपए किलो, टमाटर है 34 रुपए किलो। ये सारे रेट ने जिहड़े ये जियो मार्ट उपलब्ध कराए ने, गोभी किलोआं दे हिसाब नाल नहीं है, पीस के हिसाब नाल है।
19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਮਿਲੇਗਾ ਗੋਭੀ ਦਾ, ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 54 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘੀਆ, ਗਾਜਰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਛੱਲੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੀਸ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੀਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਨ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी हाँ बिल्कुल हरप्रीत जी। ਅਮਨ, ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਆਜ਼ ਇੱਥੇ 49 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ 34 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਗੋਭੀ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? प्याज 40 रुपये है जी, किलो 40 रुपये जी जी। 5 किलो 160 के, ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ? 20 रुपये किलो। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਟਰ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ? 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? सेम रेट है 20 रुपये किलो। ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ एकदम साफ सुथरा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? 15 20 10 तक है, 10 भी है, 15 भी है, 20। 10 रुपए किलो गोभी भी मिल रही है और 15-20 किलो दी गोभी भी है। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਗੋਭੀ ਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਆਲੂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਹੈ 42 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਲੂ ਪੋਟੈਟੋ ਪਰ ਕੇਜੀ 42 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ। ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਓ ਦੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਤੋਲ ਮੋਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਇਕੱਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 5-7 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। 2 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।